제가 지금 사무사복 갑지구 인사동에 있는 회관에 왔습니다. 오늘은 사무사복 갑지구 정로진 의장에 의해서 사무사 모든 그 라이온스 지도자와 강사 후보자들이 모두 회관에 왔습니다. 저도 취재차 여기 와서 이 행사를 진행하는 것을 보고 드립니다. 작은 강당이지만은 라이온이 꽉 차서 열렬하게 열띠게 진행하는 모습을 보니 흐뭇한 마음입니다. 여러분에게 이 동영상을 다시 올리니까 눈여겨보시죠. 큐. 자, 그러면 지금부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러분들이 여기 계신 분들이 라이온스 경력이 다양하실 겁니다. 다양하신 그 경력 속에 무수히 많은 봉사활동을 하셨을 겁니다. 그 하셨던 봉사활동의 사업의 종류나 내용을 한번 메모지에다 한번 좀 적어보실 거예요. 뭐 장학금 봉사를 했다, 어디 독거노인에 대한 뭐 어떤 김치 봉사를 했다, 아니면 양로원에 가서 빨래를 해줬다, 뭐 여러 가지가 있을 겁니다. 한번 여러분들이 생각나시는 대로 한번 몇 가지씩만 한번 좀 적어봐 주시기 바랍니다. 여러분들이 라이온스 생활하면서 하셨던 봉사활동에 대해서 한번 여러분들이 한번 좀 적어봐 주시기 바랍니다. 나는 어떤 봉사를 했다, 이런 것들을 생각나시는 대로 한번 좀 적어봐 주시기 바랍니다. 오랜 동안 라이온스 활동하시면서 무수히 많은 봉사활동을 하셨을 겁니다. 여기 우리 이일상 총회님 볼펜님들이죠. 볼펜님. 좀 적어 보셨습니까? 그 적어 놓으신 내용 중에 혹시 퀘스트 봉사 사업이라는 게 혹시 있습니까? 없어요? 퀘스트 봉사 사업이 없으시군요. 그러면 퀘스트 봉사 사업이 우리 라이온스가 실시하고 있는 봉사 사업의 범위 내에 있다는 걸 알고 계십니까? 네. 알고 계세요? 네. 그렇게 우리의 봉사 사업인데 왜 퀘스트 봉사 사업들은 안 하셨을까요? 그러니까 음식으로만 편식만 하신 거예요. 그렇죠? 그럼 퀘스트 봉사 사업을 어떻게 하는 봉사 사업인가를 알고 계시는 분이 손 한번 좀 들어보겠습니다. 이렇게 우리가 하는 봉사 사업인지 알고 있고, 그런데 해보지 않아서 어떻게 하는 건지를 우리가 잘 모르고 있습니다. 우리 퀘스트 봉사 사업은 국제 라이온스 협회가 실시하는 많은 봉사 사업 중에서 특히 심혈을 기울이고 있는 중점 봉사 사업 중에 하나입니다. 보통 그냥 일반 봉사 사업도 아니고 상당히 중점을 두고 있는 봉사 사업 중에 하나입니다. 국제협회가 하고 있는 봉사 사업이 여러 가지가 있습니다. 이 여러 가지 중에 시력, 청소년, 재해고, 인도주의 이것은 4대 봉사 사업이라고 합니다. 이 4대 봉사 사업 중에 두 번째로 들어있는 게 청소년 봉사 사업이고, 그 청소년 봉사 사업 중에 핵심이 라이온스 퀘스트 봉사 사업입니다. 이렇게 중요한 봉사 사업을 여기 우리 사무사 복합지구의 핵심적인 임원이시고 라이온스 경력도 많으신 분들이 못 해보셨다는 것은 여러 가지 우리 한국의 실정이 그것을 용납하지 않았다는 것 같습니다. 그래서 이제 앞으로는 이렇게 국제에서 중요하게 생각하는 이 퀘스트 봉사 사업을 좀 더 활발하게 진행하기 위해서 이런 자습을 마련합니다. 실제 국제협회에서 1968년도에 LCIF가 창설됐습니다. 창설되고 난 이후에 10억 달러의 교부금, 10억 달러 우리 돈으로 1조 원입니다. 1조 원의 교부금을 해서 1억 2,700만 달러의 재역 구호를 하고 910만 명에게 백내장 수술을 하고 그 다음에 수백만 명에게 홍역 예방 접종을 했습니다. 1,600만 명에게 라이온스 퀘스트 프로그램을 가르쳤습니다. 그러니까 이 수적으로 봐도 우리 국제협회에서 하고 있는 중에 얼마나 많은 인원이 여기에 우리가 투여를 했고 얼마나 많은 자금을 투여했는가를 알 수 있습니다. 그래서 이 퀘스트 봉사 사업은 대단히 중요한 봉사 사업입니다.
되겠습니다. 여러분들 영상 하나를 잠시 보도록 하겠습니다. Today's youth face new and difficult challenges, both inside and outside of the classroom. Lions Quest, a life skills and youth development program of Lions Clubs International Foundation, empowers students to make positive decisions. By building social-emotional skills, it prepares them for success in the 21st century. We faced many problems, but through this program we learned how to solve them. Lions Quest teaches you how to organize together and work as a team. We are learning that we should step up to take part in every activity. It has built my confidence. Now in more than 90 countries and 36 languages, Lions Quest has reached more than 13 million young people and continues to grow with support from LCIF and Lions. Lions Club International want to focus on youth activities. We want to build up our children. The world is taking notice and seeing the value of Lions Quest. Lion Quest fits perfectly in international standards for drug use prevention. An exciting new partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime launched a pilot program with Lions Quest in 21 schools in Serbia. This program really helps us deal with all of the problems concerning adolescents. Students and parents also see positive changes. I think this is a good way to gain more self-confidence and learn more about ourselves and others. I've noticed she's much more open. The fact that we're talking tells me this has had a positive impact on her. Viewing Lions Quest as a gold standard prevention program, UNODC plans to expand the program into other countries. It's up to us to bring in proven interventions at this time to save our young people and to save our future. In the U.S., the Novo Foundation invested a $100,000 grant for Lions Quest to be integrated kindergarten through high school district-wide in Wood County, West Virginia. Working cooperatively is the way that the world is moving, and the program gives the kids the skills to be able to do those things. In Wood County, independent analysis showed that Lions Quest was effective at bringing positive changes. I learned to never give up, to never say, I can't do this. I learned to say no to drugs. I learned how to calm down for times that I get angry. In India, where Lions Quest has been successful for a number of years, the program is expanding. LCIF is leading a coalition of organizations to use Lions Quest to address gender equality. With this equality that we are trying to bring about, things are going to get much more comfortable for them. And they can be what they want to be and not try and fit into that stereotype that has been created for them by parents, by society. Lions Quest is launching a new expanded curriculum. Thanks in part to the generous support of a second grant from the Novo Foundation, materials are up to date with the latest in social-emotional learning, character education, bullying prevention, drug awareness, and service learning. Lions Quest is proud of our new growth and proven success, but we must continue to involve more schools, families, and communities in supporting the healthy development of young people. By investing in Lions Quest, children will not only perform better in school, they will have the tools they need to be healthy contributors to society in the future. 어떻게 여러분들 좀 이걸 보니까 퀘스트 사업에서 조금 이해가 되십니까? 네. 그래서 오늘의 이 설명회를 개최하는 이유는 우리 퀘스트 사업이라는 게 분명히 우리의 라이온스의 주요 봉사 사업의 하나입니다. 그래서 각 지구나 복합지구에는 라이온스 퀘스트 위원회라는 것들이 설치되어 있습니다. 그런데 이러한 그 퀘스트 사업을 해본 적이 없기 때문에 위원회도 지구 수첩에 이름만 올라가고 그냥 있다가 1년 지나고 넘어가고 이런 식으로 계속해서 반복해 왔습니다. 퀘스트 사업이 있어서
국제협회에서 이런 위원회를 만들으라고 해서 국제협회도 만들고 각 지구도 만들었는데 어떻게 하는 줄을 몰랐고 또 어떤 지원도 없었기 때문에 그냥 그대로 명칭으로만 유지돼 왔던 겁니다. 그렇게 하다가 2012년부터 한국연합회에서 이 퀘스트 사업의 중요성을 인식하고 우리나라에도 이 퀘스트 봉사 사업을 도입해야 되겠다. 그래서 타당성 검토를 하고 여러 가지 그 국제협회와 협약을 해가면서 그래서 사전 준비를 오랫동안 해왔습니다. 그래서 이제는 퀘스트 봉사 사업을 실질적으로 시행할 수 있는 그 단계에 이르렀습니다. 그래서 이런 그 퀘스트 봉사 사업을 좀 더 효율적으로 운영하게 하기 위해서 여러분들에게 퀘스트 프로그램이 어떻게 구성되어 있고 퀘스트 프로그램의 장점은 어떤 것이고 이 도입이 왜 필요했던가, 그 다음에 퀘스트 봉사 사업은 어떻게 하는 것이며 이 퀘스트 사업을 국내에 도입하기 위해서 어떤 절차를 거쳤고 그 다음에 지금 현재 우리는 어느 정도의 준비 단계를 거쳐서 어디에까지 와 있는가, 그 다음에 우리 라이온들이 퀘스트 사업에 임하려면 어떻게 참여를 하는가 하는 것들에 대해서 여러분들한테 설명을 드리려고 이 자리를 마련한 겁니다. 퀘스트 봉사 사업은 만 5세부터 18세 청소년들이 건강하고 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 하기 위한 사업입니다. 그래서 종합적인 청소년 개발 프로그램으로서 가정과 학교, 지역사회가 함께 참여해서 청소년들로 하여금 긍정적 발달을 가능하도록 하는 인성교육 사업입니다. 청소년들에게 우리가 늘상 입으로 인성교육을 시켜야 된다, 인성교육이 중요하다 하는 말만 했던 것을 이제 실질적으로 우리 라이온스가 맡아서 그것을 해보겠다는 겁니다. 그래서 퀘스트 봉사 사업의 목표는 시민으로서의 가치관, 봉사정신을 함양하고 인내심 강화 훈련을 하고 약물남용 방지를 통해서 튼튼한 성격과 능력을 갖춘 건강한 청소년을 양성하는 것입니다. 우리가 국내에 이것을 도입하기 위해서 타당성 검토를 중앙대학교 청소년학과 최윤진 교수가 이끄는 사단법인 한국청소년교육전략 21이라는 곳에다가 의뢰를 했습니다. 한국에 이것을 도입하는 거가 타당한지를 좀 검토해달라고 했더니 그쪽에서 검토한 결과를 이렇게 파란 글씨로 보고서를 제출해 줬습니다. 라이온스 퀘스트 프로그램은 구체적이고 실천적인 프로그램이다. 타 프로그램과 차별화되는 프로그램이다. 한국의 공교육 현장에 있어 적극적인 활용이 가능한 프로그램이다 하는 결론을 내려서 우리 한국에서 이 퀘스트 프로그램을 도입하게 된 것입니다. 퀘스트 봉사 사업의 역사는 이 퀘스트 프로그램은 최초에 퀘스트 인터내셔널이라는 그 회사에서 퀘스트 프로그램을 개발해서 독자적으로 운영하던 걸 우리가 84년도부터 함께 합시다. 그래서 제휴 사업을 해왔습니다. 그러다가 우리 라이온스 재단 LCIF에서 이것을 우리가 통째로 인수해서 우리 라이온스의 고유 사업으로 만들어보자 해서 이것을 우리가 인수해서 2002년도서부터는 그 명칭을 라이온스 퀘스트로 바꿔서 우리의 단독 사업으로 진행을 하고 있는 겁니다. 현재 한국을 포함한 93개국에서 36개 언어로 150만 명의 청소년들에게 보급돼서 지금까지 1,600만 명의 청소년, 여러분들 프로그램은 1,300만으로 되어 있을 거예요. 근데 그거가 국제에서 최근 나온 자료가 1,600만 명으로 지금 통계가 나와 있어서 그걸 수정합니다. 그래서 1,600만 명의 청소년이 이 프로그램을 체험하고 있다고 합니다. 라이온스 퀘스트 프로그램의 구성은 3단계로 나눕니다. 5세에서 10세, 11세에서 14세, 그 다음에 15세에서 18세까지 다른 곳에 유출을 못하도록 되어 있습니다. 그래서 강사나 트레이너들이 이거를 연수를 받고도 그 교재는 그 퀘스트 사업 하는 곳에만 쓰지 다른 곳에 반출을 못하도록 엄격하게 제한하고 있는 판권이 국제협회가 있는 아주 소중한 자료입니다. 이 퀘스트 프로그램은 우리가 알고 있듯이 단순한 청소년들한테 어떤 교육을 시키는 이런 직접적인 그 프로그램이 아니고 3단계의 과정을 거치는 프로그램입니다. 그래서 먼저 라이온스 퀘스트 전담 트레이너가 양성돼요. 트레이너를 양성하고 그 트레이너가 다시 일산 학교 교사나
선발된 강사들에게 프로그램을 교육을 합니다. 양성된 트레이너가 강사들한테 교육을 시켜서 그 강사들한테 일정한 자격증을 부여해서 그 강사들이 다시 청소년들에게 가르치는 3단계 간접 봉사 방식입니다. 그래서 우리가 그냥 일선에서 청소년들이나 청소년들 모아놓고 인성교육을 시킨다 했다고 라이언스 퀘스트 봉사 사업을 했다는 게 아닙니다. 여기 있는 이 프로그램에 의해서 우리가 이 절차를 거쳐서 트레이너로부터 교육받은 강사들이 하는 것만이 그것이 제대로 된 퀘스트 봉사 사업이라는 걸 여러분들이 유념해 주시기 바랍니다. 그래서 일반적으로 알고 있기는 대부분의 임원들이 다 그냥 직접적으로 청소년들에게 가르치면 될 것이다 라고 생각하는데 그렇지를 않습니다. 그래서 이러한 과정을 거쳐야 퀘스트 봉사 사업이 된다는 점 여러분들이 꼭 유념을 해 주시길 바랍니다. 이 퀘스트 프로그램은 기존의 교육 과목에 접목시켜서 통합적인 교육 과정을 구성할 수도 있고 그 다음에 봉사 체험 학습을 포함한 별도로 독립된 교육 과정으로 편성할 수도 있습니다. 그 다음에 학부모와 지역사회까지 같이 하는 지역 공동체 사업을 시행할 수 있는 사회 봉사 사업이기도 합니다. 그래서 이러한 퀘스트 프로그램을 실시하면 청소년들한테 어떠한 이점이 있겠는가를 한번 살펴보겠습니다. 흡연 및 약물 오남용을 방지하고 그 다음에 인터넷 중독을 예방하고 학교에서 흔히 일어나는 왕따 등 학교 폭력을 예방하고 비행 청소년을 선도합니다. 다음에 감정 조절 및 분쟁 해결 능력을 가르쳐줘가지고 효과적인 의사소통 능력을 배양하는 거예요. 그 다음에 사회성을 교육시키고 감정 컨트롤 방법을 함양해서 대인관계를 향상시키고 그 다음에 성숙하고 책임있는 의사결정 자세를 하는 겁니다. 청소년이 되어갈수록 자기 의사를 결정하지 못하고 부모에 의존하고 선생님한테 의존하고 그 다음에 함부로 휩쓸리는 것을 자기가 뚜렷한 관을 가지고 의사결정을 만들 수 있게 한다는 것입니다. 그 다음에 자기 발전적 가치관과 건강한 세계관을 함양시키고 프로그램 학습 내용을 봉사를 통해서 체험시키게 하는 것, 봉사도 하게 합니다. 다음에 창의적 사고력 배양을 통해서 학업 적응 능력이 향상돼서 아까 동영상에서도 봤듯이 학교 성적도 향상됨을 그동안의 그 모니터링에서 밝혀진 바가 있습니다. 다음에 화목한 가족 구성원 및 지역사회 구성원으로서 성장할 수 있게 청소년들한테 도움을 주는 프로그램입니다. 라이언스 퀘스트 사업을 통해서 그럼 우리 한국 라이언스는 어떠한 점을 얻을 수 있겠는가 하는 점을 살펴보겠습니다. 이것은 시력 봉사 사업과 더불어서 라이언스를 상징하는 대표 봉사 사업으로 발전시키려는 것가 국제협회의 구상입니다. 그래서 우리 라이언스의 상징 봉사 사업으로 퀘스트 사업을 키워나가려고 지금 하고 있습니다. 그리고 지역사회에서 라이언스 이미지 제고를 통한 회원 증가. 라이언스 하면은 그저 쌀 갖다 주고 여탄 갖다 주고 라면 갖다 주고 하는 이런 예전에 못 먹고 헐벗었던 시절의 그 구휼봉사 정도로만 생각하고 있다가 라이언스는 이제 청소년들에게 인성교육까지 시키는 그러한 사업까지도 하고 있구나 해서 우리에 대한 이미지가 제고돼서 우리 라이언스에 대한 일반 사회의 인식을 바꿔서 더 많은 회원들이 우리 라이언스에 참여할 때 그런 계기를 만들 수가 있다. 그 다음에 우리의 미래의 자원인 네오들을 발굴하고 육성하는 그러한 효과도 가져올 수 있다. 그런 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 라이언스 퀘스트 사업의 도입에서 또 시행하는 절차를 말씀드리겠습니다. 이걸 도입하기 위해서는 프로그램 도입의 타당성 검토를 해가지고 국제재단과 협의를 해야 돼요. 그래서 협의가 끝나고 나면 라이언스 퀘스트 운영위원회가 설치가 되고 그 다음에 총 사업 규모를 정해서 LCIF에 교부금을 신청하고 매칭 기금을 조성해야 됩니다. 이 퀘스트 사업의 총 자금의 75%는 LCIF 재단에서 타당성을 인정하면 지원을 하고 4분의 1인 25%는 그거를 실시하는 국가에서 매칭 펀드로 조성을 해야 됩니다. 그래서 25% 4분의 1은 우리 국가에서 조성을 하고 75%인 4분의 3은
LCF에서 지원하는 사업으로 진행되고 있습니다. 그래서 그거에 대한 국제대담과 사업 약정을 체결합니다. 그걸 체결하고 나면은 그 다음에 이것이 미국에서 출발했고 미국 교재로 보도가 되어 있기 때문에 이것을 번역해서 우리 한국어로 하는 작업이 필요합니다. 단순한 직역이 아니라 의역을 해서 한국의 실정에 맞는 그 한국의 사람들이 이해하기 쉬운 것으로 그것을 번역하는 작업을 합니다. 그 다음에 트레이너를 선발해야 됩니다. 트레이너는 강사들을 교육시키는 강사들의 선생님입니다. 그러니까 국제협회가 인정하는 한국에 있는 강사들을 교육시킬 선생님을 먼저 양성을 해야 됩니다. 그래서 그러한 트레이너를 양성을 하고 그래서 그 트레이너는 국제협회로부터 인증받은 시니어 트레이너 즉 상급 트레이너한테 연수를 받아야 됩니다. 그래서 그 연수를 받고 그러고 나서 심사를 통과하면 국제협회로부터 트레이너 자격을 인정을 받습니다. 우리 한국에는 2명의 트레이너가 현재 있습니다. 트레이너 양성하는데 3년 걸렸습니다. 3년 걸려서 2명의 트레이너가 양성됐고 일본에 있는 시니어 트레이너한테 9차례에 걸쳐서 연수를 받아서 그 자격을 획득한 겁니다. 뒤에 상세한 설명을 또 드리도록 하겠습니다. 그 다음에 이렇게 트레이너가 이제 양성이 되면 그 트레이너가 이제 직접 청소년을 상대로 강의할 강사들에 대한 워크숍을 실시를 합니다. 그래서 이 강사들은 각 복합지구별로 강사 교육을 실시하도록 되어 있습니다. 우리 354 복합지구는 내년 1월 13일, 14일로 정해져 있습니다. 1월 13일, 14일에 우리 354 복합지구에 강사를 하는데 각 복합지구별로 20명씩 선발해서 교육을 하도록 되어 있습니다. 각 복합지구별로 날짜가 틀립니다. 왜냐하면 트레이너가 2명밖에 없어서 그 트레이너에 의해서 교육을 할 수밖에 없기 때문에 일괄해서 할 수도 없고 그래서 나눠서 하고 그리고 이 프로그램이 참여식, 행동하는 그러한 연수이기 때문에 그거를 20명 이상을 교육을 실시할 수가 없습니다. 20명만 가지고 교육을 해야 됩니다. 그래서 1차로 각 복합지구별로 20명씩을 선발해서 그런 교육을 실시를 할 예정으로 했습니다. 그래서 이러한 트레이너가 하루에 8시간씩 2일간 그 복합지구별로 강사를 양성을 합니다. 그래서 한국에 지금 60명의 강사를 양성할 계획으로 있다는 것을 말씀을 드리겠습니다. 강사가 되려면 우리 한국패스트운영위원회에서 요건을 정했습니다. 요건을 1차 요건, 2차 요건, 3차 요건으로 정해서 1차 요건은 우선 각 지구 연수원에서 강의 경력이 있는 나연이거나 이 1차 요건은 이 중에 어느가 하나만 해당돼도 1차 요건은 통과하는 겁니다. 그 다음에 각도 학교나 교육기관에서 강의 경험이 있는 나연이거나 그 다음에 교원 자격증을 소지한 나연이거나 대학에서 교직 과목을 이수한 나연이거나 상급 지도자연수 즉 ALLI 이상의 우리 라이온스 국제협회가 실시하는 연수를 받은 나연이거나 교육학 학사 이상 학위를 가진 나연 이 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에 어느 거라도 해당되는 나연은 1차 선발은 통과되는 겁니다. 이 1차 선발에 여기에 통과가 되고 나면은 2차 선발 요건이 또 6가지가 있습니다. 이 6가지를 전부 충족해야 돼요. 1차 선발에 그거는 어느가 하나만 충족하면 되고 2차 선발은 전부 요건은 해당돼야 되는데 우선 도덕적 결함이 없어야 됩니다. 무슨 여러 가지 분쟁이 있었다든지 무슨 여러 가지 소문이 있었다든지 뭐 여러 가지 범죄 경력이 있다든지 이런 분들은 강사가 될 수 없다는 얘기죠. 그 다음에 클럽 회장 이상의 임원을 여기봤나요? 여기에 클럽 회장 해놓고 과로하고 지대위원장 지역부 총재를 놓은 거는 각 복합지구마다 자원의 사정이 달라서 원래 우리 354 복합지구에서 우리 정노진 의장님께서는 우리 354는 지역부 총재 이상의 출신들을 여기에다가 2차 선발 요건에 넣겠다 했는데 그러다 보니까 또 지방에 있는 복합지구에서는 우리는 지역부 총재급으로 해가지고는 도저히 20명을 선발할 수가 없습니다. 그래서 우리는 지대위원장급으로 하겠습니다. 우리는 회장급으로 하겠습니다 해서 이거는 탄력적으로 운영하기로 했습니다. 그래서
어느 복합주교에서는 클럽 회장 출신이면 2차 선발 요건이 충족된다든지 아니면 어디는 지대위원장, 어디는 지역구청제 이상의 임원으로 그렇게 결정을 탄력적으로 운영하도록 되었습니다. 다음에 사명감이 투철한다요. 그리고 자격 취득을 위한 16시간의 강의, 복합주교에서 8시간씩 이틀간 실시한다고 했습니다. 그래서 그 이틀간의 강의를 성실하게 수강할 수 있는 날, 왔다 갔다 할 수 있는 강의가 아닙니다. 조금 듣고 첫날 듣고 둘째 날 수료식 때 와서 하는 그런 강의가 아니라 직접 풀타임으로 16시간 1분도 자리를 뜨지 않고 계속해서 들을 수 있는 그런 마음의 자세가 돼 있는 나이원만이 강사가 될 수 있다, 그런 얘기입니다. 그 다음에 이렇게 강사가 되고 나서 각 복합지구별로 마련된 스케줄에 맞춰서 청소년들에게 강의를 할 시간적인 여유가 있어요. 자기가 강사 자격을 따긴 땄는데 어디에 가서 강의를 좀 해주시오 하고 복합주교에서 요청을 했는데 나 바빠서 못 가겠다, 나는 시간이 없는 사람이다 하는 분은 애초에 응모하지 말라 이 말입니다. 어떤 그런 강의할 수 있는, 가서 청소년 단체에 가서 강의를 할 수 있는 시간적 여유가 있어야 된다 하는 그런 점입니다. 다음에 이 6번째는 상징적 얘기인데, 이 강의를 우리가 불러다, 청소년들을 불러다 하는 강의가 아니라 청소년들 기관에 가서 우리 라이온스의 이름으로 가서 퀘스트 프로그램에 대한 강의를 하는데, 그때 적어도 라이온스에서 왔다는 강사라는 사람이 강의하는 실력이 형편없어가지고 뭐 저런 사람이 강의하러 왔나 싶을 정도는 피해야 되지 않겠느냐. 그래서 어느 정도 강의 능력이 좀 되는 그런 사람이어야 된다 하는 그런 것을 해서 이 앞에서 말씀드린 1차 선발 요건 중에 어느 거 하나가 해당되고 그 다음에 2차 선발 요건 중에 전부 다를 충족한 그 사람만이 최종 선발 요건이 된다, 그런 얘기입니다. 이해되셨죠? 예. 그래서 이렇게 이제 강사들한테 이제 교육을 시키는 교재를 설명드리겠습니다. 트레이너가 이제 그 1차 요건 다 해서 통과되신 그분들을 이제 교육시키는 교재가 총 16권으로 되어 있습니다. 교재의 내용이 참 좋습니다. 청소년 기로의 여정, 자신감 및 의사소통 기술, 확립, 효과적인 감정 다루기, 좋은 친구관계 만들기, 끈끈한 가족관계 만들기, 건강하게 선택하기 1, 2, 3이 있습니다. 그 다음에 건강한 삶을 위한 목표 설정하기, 프로그램 가이드, 그 다음에 놀라운 시기, 학교 밖 프로그램, 변화와 도전, 그 다음에 청소년 자녀의 버팀목도, 이거 부모도 같이 들을 수 있는 그런 얘기입니다. 그 다음에 프로그램 마무리, 그리고 이걸 동사를 통해서 확인하는 그러한 프로그램으로 16권의 책을 가지고 트레이너들이 우리가 라이온스에서 선발한 그 라이온스 강사 희망자들한테 교육을 시키는 교재가 16권으로 되어 있습니다. 그 다음에 이렇게 해서 이제 강사가 선발이 되면 그 강사들이 이제 청소년을 대상으로 한 라이온스 퀘스트 프로그램의 교육을 실시를 합니다. 이제 그것은 교육 대상 청소년은 각 복합지구별로 선정된 기관의 청소년입니다. 그러니까 복합지구별로 뭐 우리 사무사에서는 뭐 소년원에 있는 사람을 대상으로 하겠다, 아니면 어디에 있는 방과후 학습을 하는 학교나 이런 곳에 가서 하겠다, 또 아니면 보이스카우트를 대상으로 하겠다, 걸스카우트를 대상으로 하겠다 하는 이런 그 각 복합지구의 사정, 그리고 우리의 프로그램을 이해하고 우리 소속 청소년들을 교육시켜 주십시오 하는 그런 기관에 가서 우리 아까 16권의 교재로 16시간의 교육을 받아 선발된 라이온스 멤버인 강사들이 가서 교육을 하는 겁니다. 그래서 이러한 기관에서 있는 강사들이 이제 가서 교육을 실시하는데, 그 교육 실시 방법은 직접 거기에 가서 출장 강의를 하도록 되어 있습니다. 우리가 불러서 하는 게 아니라 거기에 우리 라이온스 강사가 그 기관에 가서 하는데, 교육 횟수하고 수업 시간은 탄력적으로 운영할 예정으로 있습니다. 그래서 우리가 하고 싶은 대로 하는 게 아니라 그쪽에서 자, 우리 형편은 한 번에 걸쳐서 좀 해줬으면 좋겠다, 아니면 우리는 한 2번 정도 했으면 좋겠다, 우리 형편 한 3번 정도 했으면 좋겠다, 이렇게 3회까지 우리는 할 예정을 하고 있습니다. 그래서 그쪽에서 해달라는 대로
1회일 때는 요 과목 가지고, 2회일 때는 요 과목 가지고, 3회일 때는 이 과목을 가지고 진행하겠다 그런 겁니다. 그래서 1회일 때는 청소년기의 여정을 시작하고 자신감과 의사소통 기술이라는 과목을 가지고 하는데 1회 과목당 2과목을 하는데 과목당 수업 시간을 50분이나 30분으로 줄여서 할 수 있습니다. 그러니까 가서 그쪽에 가서 한 번에 한다면 50분짜리로 하면 100분 수업으로서 한 번의 교육으로 마칠 수가 있겠죠. 만약 30분 수업으로 한다면 1시간 수업으로서 1회 운영을 마칠 수 있게 그렇게 되어 있습니다. 그래서 그쪽 강의를 받고자 하는 그 기관과 우리 복합지구와 상의를 해서 거기에 맞는 시간을 조절해서 강의를 편성을 하면 되겠습니다. 만약에 2번에 걸쳐서 해달라고 그쪽에서 요청을 한다면 1회 운영 과목 아까 그 2과목에다가 긍정적 감정관리 방법과 좋은 교육관계 형성 방법이라는 2과목을 다시 넣어서 4과목으로서 우리가 강의를 해주도록 하고 있습니다. 만약에 그쪽에서 3번을 해달라. 그러면 3번을 하면 그 1회 2과목, 2회 2과목 그 4과목에다가 가족과 유대 강화하고 건강한 삶을 위한 목표 설정과 유익한 결정이라는 2과목을 또 넣어서 6과목을 가지고 3회에 걸쳐서 강의를 해주는 방식을 채택하고 있습니다. 이 교재가 총 7권으로 되어 있습니다. 그러니까 전달 강사가 청소년들한테 교육하는 교육용 교환은 그렇게 해서 이렇게 한 번 해달라면 이걸로 하고 2번 해달라면 이걸로 하고 3번 해달라면 이걸 해서 총 3번에 걸쳐서 한다면 전 과목을 다 할 수가 있고 2번 해달라면 3분의 2만 하고 이렇게 우리가 강의를 할 예정으로 있습니다. 그 다음에 이 청소년들에 대한 어떤 우리가 강의를 하는 것으로 끝나는 게 아니라 그 강의를 하고 나서 각 1단계가 트레이너가 라이온스 강사를 연수하고 그 다음에 강사가 청소년 교육을 하는 이런 것들에 대한 실시 횟수와 참가 인원 관리를 해서 우리는 또 국제협회에다 보고를 해야 됩니다. 우리는 이러이러하게 교복을 우리가 받았기 때문에 이러이러하게 강사를 어떻게 양성을 했고 그 강사들이 청소년들에게 몇 명을 상대로 몇 회에 걸쳐서 어떻게 했다 하는 그런 보고를 해야 되고 그 다음에 이 2단계 이 라이온 강사가 청소년들한테 교육을 시키고 나서는 그 교육을 받은 효과까지도 모니터링을 해야 됩니다. 그래서 그것을 청소년들이 교육을 받고 나니까 어떻게 변화가 됐더라. 같은 그룹 내에 교육을 받은 그룹과 받지 않은 그룹은 어떻게 차이가 있더라 하는 이런 것을 우리가 모니터링을 해서 그 모니터링한 결과를 우리의 자료로서 축적해서 가지고 있음과 동시에 국제협회에도 보고를 하도록 그렇게 되어 있습니다. 그리고 지구나 클럽에서 참여하는 방법입니다. 자, 그럼 이런 퀘스트 봉사 사업을 우리 라이온들은 어떻게 참여하는가에 대해서 설명드리겠습니다. 우리가 라이온스 봉사에서 일반적으로 할 수 있는 참여 방법이 뭐가 있습니까? 맨 먼저 돈으로 참여하는 방법, 2번째 물품으로 참여하는 방법, 3번째 재능이나 노력으로 참여하는 방법, 3가지 방법이 있지 않습니까? 그거와 똑같이 퀘스트 사업도 이 3가지 방법이 전부 동원이 됩니다. 그래서 퀘스트 봉사 사업에 우리 라이온들이 참여하는 방법은 첫째, 강의 봉사가 있습니다. 재능 봉사에 해당되죠. 그래서 나는 좀 트레이너가 돼서 좀 더 강사들을 양성하는 고차원적인 좀 강의를 좀 해보고 싶다 하는 분들은 트레이너로서 응모를 하시면 됩니다. 이 트레이너는 우리 한국연합회에다가 여러분들이 응모를 하시면 트레이너 증원 계획이 있을 때 그분을 선발해서 우리가 트레이너로서 양성을 합니다. 그 다음에 강사가 되겠다. 트레이너로부터 16시간의 강의를 들어서 강사가 되보겠다 하는 그러한 강의 봉사가 있습니다. 그런 분들은 강의를 실시하는 기관이 각 복합지구이기 때문에 각 복합지구에다 신청을 해서 복합지구에 난 이런 강사가 되겠으니까 난 이렇게 하겠다. 여기 계신 분들의 거의 대부분은 가급적이면 이 강사에 신청을 좀 해주시기 바랍니다. 또 그 다음에 트레이너에 응모하시고 싶은 분은 트레이너에 응모하기 위해서는 일단 영어로 의사소통이 가능하고 영어로서 그 강의를
듣고 질문할 수 있는 어학 실력이 있으신 분이 우선의 자격입니다. 그리고 그다음에 강의 능력은 또 있어야 되겠고, 그래서 그러한 자격을 갖추신 분들은 트레이너, 그다음에 일반적으로 보통 우리가 봉사할 수 있는 건 우리 강사로서는 트레이너는 현재 2명밖에 없고, 이 트레이너를 다시 추가로 좀 더 늘리려고 하는 계획을 지금 세우고 있습니다. 다음에 두 번째로 금전과 물품 봉사가 있습니다. 이러한 교육을 트레이너부터 강사한테 교육시키는 이러한 거가 비용이 들지 않습니까? 20분을 선발해서 이틀 동안 강의를 하게 되면은 지금 우리 354는 어떻게 할지 모르겠어요. 합숙으로 하는 겁니까? 그냥 하기로 어떻게 돼 있어요? 아직 안 정했어요? 저 출퇴근으로? 그러니까 합숙될 지금 355, 356은 합숙으로 1박 2일로 지금 하거든요. 이 16시간의 강의를. 그래서 여기의 경우는 어떻게 할지 지금 이따 설명드리겠습니다. 우리나라에서 2차례에 걸쳐서 선생님들을 대상으로 실시한 그 교육은 출퇴근하는 식으로 했습니다. 출퇴근하는 식으로 8시간 아침에 왔다 저녁 때 가고, 또 그지만 아침에 왔다 하는 방식도 있을 수 있고, 그러니까 좋은 점을 한번 선택하셔서 복합적에서 선택을 해주세요. 그래서 그거를 하려면은 그거에 대한 비용이 들어갑니다. 거기에 대한 학용품도 있고 여러 가지 교육 시설도 있고, 트레이너가 일본 사람이기 때문에, 라이온이 아니기 때문에 트레이너에 대한 강의료도 줘야 되고 여러 가지 이런 것들이 들어가는 그 비용을 우리 라이온들이, 나는 퀘스트 봉사 사업에 우리 클럽에서는 50만 원을 모아서 복합주교회 퀘스트 봉사 사업에 써달라고 전달하면은 퀘스트 봉사 사업이 되는 겁니다. 그렇게 참여하는 겁니다. 그래서 복합지구에서 실시하니까 그런 거는 그 복합지구에다가 강사 양성 비용이라든지 그 강사들이 청소년들한테 교육하기 위해서 들어가는 비용, 이런 것들을 우리가 클럽이나 지구에서 우리가 참여할 수가 있습니다. 다음에 물품, 이거는 이런 교육 때 그 음료수라든지 다과라든지 그 다음에 학용품이라든지 여러 가지 소품이 있습니다. 이런 것들을 그 물품으로 봉사할 수도 있습니다. 그래서 그런 것들의 봉사 물품을 각 복합지구로 교육실시 기관으로 보내주면은 거기에서 우리가 물품 봉사가 되는 겁니다. 다음에 또 하나는 노력 봉사가 있습니다. 몸으로 하는 봉사, 그거는 교육을 할 때 그 강사 혼자서 강의를 하기가 벅차니까 강의 보조가 있습니다. 차트 갖다 붙여줘야 되고 뭐 해야 되고 PPT 연구 줘야 되고 접수도 받아줘야 되고 여러 가지가 있습니다. 참여식 교육이기 때문에 강사가 진행하는데 옆에서 보조자가 있어줘야 됩니다. 그래서 그런 거를 우리 라이온스 일반인들이 강사는 아니지만 같이 함께 보조자로서 노력봉사, 우리 행사장에서 안내하고 의전 행사 하듯이 그런 식으로 또 노력봉사로 가능하도록 그렇게 되어 있습니다. 그 다음에 아까 말씀드렸듯이 학생들의 청소년들에 대한 교육을 시키고 나면 변화 관리를 체크해야 되기 때문에 그거에 대한 모니터링 작업을 또 우리가 노력봉사로 참가할 수가 있습니다. 그래서 그러한 것들은 우리가 교육실시기관인 복합지구에다 신청을 해서 거기에 참여할 수가 있다, 그런 얘기입니다. 여러분들 어떻게 참여하시는 건지 아셨죠? 예. 테스트 사업에 우리 이렇게 참여할 수 있다 하는 것을 아셨습니다. 그러면 우리 한국 라이온스 퀘스트 사업이 어떻게 진행되어 왔는가에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다. 도입은 2012년 7월에 기초 타당성 조사를 했고 LCIF와 사업계획을 논의했습니다. 그리고 2012년 9월 달에 라이온스 퀘스트 운영위원회 규정이 제정되고 13년 1월 달에 1차 라이온스 퀘스트 운영위원회가 개최가 됐습니다. 그래서 2013년 2월에 한국 라이온스 퀘스트 사업 시행 승인을 우리 한국연합회 전기이사회에서 결의를 했고, 그 결의에 따라서 사업관리자는 라이온스 퀘스트 운영위원장이고 기금 관리자는 국제이사인 한국연합회장이 맡아서 이원화되도록 되어 있습니다. 그래서 사업 계획에 대한 거는 사업관리는 운영위원장이 하고 그 다음에 자금 관리는 연합회장이 이렇게 운영하도록 그렇게 되어 있습니다. 그래서 2017년 4월 12일 날 교부금 승인 신청을 했습니다. 우리 한국에서 이걸 한 40만 불짜리 사업을 좀 해보겠다 하고 신청을 했습니다.
그리고 2013년 5월 21일 날 이 본건물 10층에서 라이언스 퀘스트 세미나를 한번 개최한 바가 있습니다. 다음에 2013년 8월 22일 날 LCIF로부터 사업 및 교부금 승인이 내렸습니다. 총 40만 불의 사업을 승인한다. 그 중에 30만 불은 우리 LCIF가 될 테니까 10만 불은 네 한국에서 모아서 사업을 진행을 해라. 이것을 매칭 사업이라고 그러죠. 그래서 25%를 우리가 하기로 그렇게 동의서를 발송을 했고, 그러고 나서 이 30만 불 중에 9만 불을 우선 보내주십시오 하고 요청을 해서 9만 불을 우리가 받았습니다. 그리고 나서 2013년 10월 달에 영문교재 한글 번역 용역을 연세대학교에다 의뢰해서 그것을 번역을 했습니다. 그리고 우리가 이때 신청했던 10월 달에 신청했던 걸 11월 달에 9만 불을 수령을 1차로 했습니다. 그리고 나서 2014년 2월 달에 퀘스트 트레이너 모집 공고를 했습니다. 퀘스트 트레이너는 선생님들의 선생님이라고 그랬습니다. 그래서 이 사람들은 시니어 트레이너한테 연수를 받아야 될 사람들이에요. 그래서 그 후보자 2명을 선발했는데, 한 명은 52년생 이병호 박사라고 전 서울시 교육청 교육정책국장이고 현 세종대 교육학과 교수로 있는 분입니다. 또 한 명은 월남의 호지민 한국국제학교 영어 교사였었는데 지금 현재 대구 외국어고등학교 영어 교사로 있는 이 두 분을 우리가 트레이너로 선발을 했습니다. 선발을 해서 이 트레이너로 선발한 사람은 상급 트레이너, 즉 시니어 트레이너로부터 연수를 받아야 돼서 우리나라 인근에 시니어 트레이너가 있는 나라가 일본밖에 없었습니다. 그 일본에서 여자 시니어 트레이너로 사토 료코라는 여자 시니어 트레이너 후보를 LCIF 측에 신청을 해서 우리는 이 사람한테 트레이너 교육을 받겠다 해서 그쪽에서 승인을 받아서 그 우리 선발한 이 2명을 일본의 시니어 트레이너한테 보내서 면접을 봤습니다. 그래가지고 일본의 시니어 트레이너한테 2014년 8월부터 16년 7월까지 일본으로 홍콩으로 이쪽 저쪽 찾아다니면서 교육을 받았습니다. 이걸 왜 이랬냐면은 이 사람이 일본 사람이고 일본이 자기 집이 있으면서도 또 업무적으로 홍콩을 자주 가야 돼서 이 사람이 홍콩에 가 있을 때는 홍콩으로 오라고 그러고 일본에 있을 때는 일본으로 오라고 해서 우리 트레이너 이 연수를 받는 사람들이 그 사람이 부르는 대로 가서 교육을 받았습니다. 이게 상당히 불편한 일이죠. 선생님이 부르는 곳으로 가서 교육을 받아야 되니까. 그리고 우리가 10만 불에 대한 그것을 3번에 걸쳐 나눠서 15, 16에게 1차 매칭 자금을 부과를 했습니다. 10만 불을 셋으로 나누니까 33,340불입니다. 33,340불을 15, 16, 16, 17, 17, 18 이 3개 회기에 우리가 10만 불을 모으기로 결의를 해서 1차분을 이렇게 부과를 했고, 그 다음에 이 트레이너들이 16년 9월부터 12월까지 총 5번을 합동 워크샵 3번, 단독 워크샵 2번 해서 5번의 워크샵을 했습니다. 그리고 16, 17에게 2차 매칭 자금을 33,340불을 부과했고, 그 다음에 이 9번의 연수 과정을 거쳐서 드디어 2017년 1월 31일 날 국제협회 제다르로부터 공인 트레이너 자격을 2사람이 받게 됩니다. 그러니까 2월 달에 2014년 2월에 이 사람이 모집돼서 2년 11개월, 꼭 3년 만에 트레이너 자격을 취득하게 된 겁니다. 여러 가지 한 15가지 합의 각서를 해서 그 사람들하고 체결을 했습니다. 이렇게 트레이너가 1월 달에 양성되고 나서 우리 한국에서 최초로 이제 강사에 대한 연수를 시작합니다. 그때 당시에는 원래 우리가 퀘스트 사업을 도입할 때의 연수 체계는 어떻게 됐었냐면은 트레이너가 각급 학교의 선생님들한테 연수를 시켜서 선생님들이 그 선생님들의 소속 학교 학생들한테 교육시키는 그러한 체제로 운영되고 있었습니다. 그게 원칙입니다, 이게. 그래서 트레이너가 지금은 우리 나연으로 선발해서 한다고 했는데 그 이전에 우리가 이거 방향을 전환하기 이전에는 학교
선생님한테 교육을 시켜서 선생님이 자기 학교 교사들한테, 학생들한테 강의하는 방식이었습니다. 그래서 그 사업을 우리나라 최초로 실시하신 분이 저기 앉아 계신 우리 박건서 전 총재님이십니다. 박수 한번 쳐주세요. 아이고. 이 충청북도에서 이 사업을 실시하는데 충청북도 교육감을 몇 차례 만나고 저도 가서 충청북도 교육감한테 이 설명을 했습니다. 우리 퀘스트 프로그램에 대한 설명도 하고 그리고 선생님들이 교육을 오려고는 안 해요. 선생님들이 교육을 받으면 가점을 받아야 가죠. 여기 선생님 출신도 계시지만 가점 받아서 무슨 교감이 되거나 교장이 되는데 점수가 좀 플러스가 돼야 가지 그냥 괜히 남미에서 교육하는 곳에 가려고 안 합니다. 그거를 교육청에 부탁을 하고 또 그 다음에 사립학교 설립자들한테 부탁을 하고 해서 선생님을 모아서 우리 박건서 총장님이 최초로 우리나라 최초로 선생님들 20명에 대한 트레이너가 1차 강사를 양성하는 교육을 실시를 했습니다. 그렇게 하고 나서 또 한 6개월, 5개월 있다가 3호 시지구 마산의 이상욱 총재님께서 또 거기 마산에서도 20분을 실시를 했습니다. 그래서 우리나라에서 최초로 1차 강사에 대한 연수를 설명드렸듯이 퀘스트 프로그램은 그냥 강사만 양성하는 것으로 끝나는 게 아니라 그 다음 단계 어디로 가야 돼요? 강사가 청소년까지 가야 되죠. 이 시기에는 학생한테 가야 돼요. 근데 학생한테 가지를 못했어요. 왜 못 갔느냐? 한국의 뒤에서 설명드리겠습니다. 교육 현실이 선생님들이 가서 나 퀘스트 프로그램 아주 좋은 걸 인성교육 프로그램을 배우고 왔습니다. 우리 학생들 좀 가르쳐 보겠습니다 하고 교장한테 얘기를 하니까 여보 미쳤어? 지금 영어 수학도 지금 바쁜데 이거를 왜 어디다 시간표를 넣으려고 그래? 체육, 음악, 미술도 빼고 지금 영어 수학 가르치는 반에 뭘 빼가지고 이걸 하겠다는 그래가지고 학교에서 시간표를 만들어주질 않아요. 그러니까 선생님들한테 아무리 교육을 시켜도 써먹을 수가 없어요. 그래서 우리가 지금 방향을 전환하게 된 겁니다. 이따 또 설명을 드리겠습니다. 그래서 이제 우리가 또 2차 교부금도 10만 불을 수령을 했고 방금 그런 이유 때문에 국제협회에다 운영체계 개편 건의를 했습니다. 한국의 현실에서 선생님한테 교육시키고 선생님들의 소속학교 학생들한테 교육시키는 건 한국의 현실에서 도저히 이루어질 수가 없다. 그래서 이거를 선생님들 대신에 우리 라이온스 멤버인 일정 자격을 갖춘 강사를 양성하고 그 강사들이 또 정말 이 인성교육을 필요로 하는 청소년 단체들한테 가서 강의하면은 훨씬 더 쉽게 그리고 제대로 이것이 인성교육이 전달될 수 있을 것 아니냐. 그래서 그거에 대한 개편 건의를 했고 국제협회에서는 긍정적인 회신이 왔습니다. 그래서 우리는 운영체계 개편 결의를 금년 9월 24일 날 운영위원회에서 결의를 했습니다. 그리고 그 개편 결의 내용을 10월 말일 날 국제협회에 통보를 하고 그래서 협조를 요청하고 그래서 지금 우리가 이렇게 개편된 내용으로 진행을 하게 된 겁니다. 그리고 매칭 자금이 10만 불을 15, 16, 16, 17, 17, 18 이렇게 3회기로 33,340불씩 조정하기로 했는데 요 두 번은 이렇게 했습니다. 15, 16, 16, 17 3,900만 원 해서 3,300만 원 거쳤고 3,900만 원 해서 2,200만 원 거쳤는데 요 17, 18회기는 뒤에서 설명하는 그 이유 때문에 부과를 못하고 지금까지 아직 못하고 있는 그런 실정입니다. 이 금액이 결코 많은 금액이 아니고 회원 1인당 500원 정도의 한 회기의 금액입니다. 500원 정도의 금액을 이것을 3개 회기에 걸쳐서 그러니까 회원 1인당 1,500원씩만 거두면 우리가 10만 불을 모을 수 있다. 그렇게 해서 이렇게 한 겁니다. 그래서 우리가 교재 발간 및 교환을 해서 아까 얘기한 16권 트레이너가 강사들한테 하는 교재 16권을 만들고 그 다음에 강사가 청소년용 교재 7권을 만들고 그 다음에 이거에서 홍보 설명회를 서울 세종호텔에서 한 번 했고 그리고 17년 5월 달에 대전 유성호텔에서 홍보 설명회를 또 한 번 했습니다. 두 번에 걸쳐서 홍보 설명회를 했는데도 불구하고 여기 계신 분들 한 번도 홍보에 대한 내용을 접하지 않으신 분들이 많으실 겁니다. 그거가 전달이 안 되고 듣는 것으로 끝나기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분들이 이런 것들을 계속해서
지속적으로 여러분들이 각 지구에 계속해서 퀘스트에 대한 내용을 계속해서 독려하고 설명도 해주셔야 될 필요성이 절실히 요구되고 있습니다. 그래서 각 지구에 퀘스트 사업의 개요와 지금 이 클럽의 라이언스 퀘스트 사업 참여 방법 및 안내 공문을 각 지구하고 복합지구에 2017년 3월 17일 날 공문으로 전부 보내드렸습니다. 여러분들이 각 지구에 맞춰서 이걸 찾아보시면 이게 있을 겁니다. 그런데 이거를 운영을 하지 않았죠. 거기에 아주 상세하게 라이언스 퀘스트 사업의 이해, 그 다음에 라이언스 퀘스트 사업의 필요성과 효과, 그 다음에 각 지구의 클럽의 참여 방법을 2017년 3월 17일 날 공문으로 다 보낸 게 있습니다. 여러분들이 한번 찾아보시면 그것에 의해서 여러분들이 좀 우리가 소홀했구나 하는 걸 느끼실 수 있겠습니다. 물론 그때의 자료는 지금하고 시스템이 다르기 때문에 그대로 활용하실 수는 없습니다. 이제 또 새로운 자료를 여러분들한테 보내드리도록 하겠습니다. 그래서 트레이너들 양성된 2명과 트레이너와 합의각서를 우리가 체결을 했습니다. 그런데 이제 여러분들한테 이제 솔직히 말씀을 드리면 라이언스 퀘스트 사업이 일시 중단됐던 적이 있습니다. 여러분들이 이렇게 오랜 기간 어째서 이렇게 퀘스트 사업이 지지부진했는가 하는 이런 질책도 많이 계시는데 그런 중단됐던 시기가 2017년 7월 달에 이 퀘스트 사업을 한국연합회에서 진행을 하고 있는데 그거 연합회에서 하지 말고 각 복합지구로 넘거라 업무를 그렇게 지시가 떨어졌습니다. 그래서 그것을 복합지구로 넘겨서 각 복합지구 의장님들하고 회의를 해서 각 복합지구 의장님들이 받아가겠다고 했습니다. 그런데 복합지구 입장에서 이걸 받아가려니까 엄두가 안 나는 거예요. 또 복합지구 입장에서 이거를 단독으로 처리할 수가 없는 상황이에요. 근데 무리하게 넘으라는 지시에 의해서 그래서 그럼 연합회는 일 안 하면 좋지. 그걸 넘거라 가져가라. 복합지구는 우리가 준비가 안 됐습니다. 이래가지고 허송세월을 한참을 했습니다. 그러다가 작년 10월 달에 이래가지고 이렇게 중단해가지고는 안 되겠다. 국제협회에서부터 이렇게 기금까지 지금 받아다 이랬으면 돈을 반납해야 되는 문제도 생기고 하니까 우리 다시 사업을 재개하자. 그래서 이것을 다시 퀘스트 사업을 한국연합에서 다시 이것을 맡아서 하기로 결의가 다시 내려서 지금 다시 그러니까 잠시 중단됐다가 다시 가동을 하게 된 겁니다. 그래서 한국 퀘스트 운영 체계를 아까 말씀드렸듯이 트레이너가 학교 선생님들이 자기 소속 학교 학생들한테 하는 이 운영 체계를 이거를 개편하는 작업을 우리가 착수했습니다. 즉 우리가 우리 충북의 박건석 총재님, 마산의 이상옥 총재님이 선생님들한테 교육을 실시했어요. 아주 진짜 희망을 가지고 이러면 이제 학생들한테 전달이 잘 될 것이다 하고 생각을 하고 실시했는데 아까도 말씀드렸듯이 학교에서 수업 시간을 열어주질 않는 거예요. 열어주지 않으니까 선생님들이 아무리 할래도 못하는 거죠. 거기서 중단된 거예요. 우리가 설문서를 보내서 강의한 적이 있느냐 해본 적이 있느냐 해봐도 한 사람도 해본다는 사람이 없어요. 가까워하게 선생님들하고. 그래서 그것을 못하고 여기에 여러 가지 문제점이 이제 우리가 찾아낸 겁니다. 그래서 그 문제점은 우선 1차 연수 대상 교사들이 연수 참여를 기피한다. 메리트가 없으니까. 그러면 그것을 선생님들한테 가점을 주는 방안을 연구해보자. 그래서 교육부하고 교육청하고 가서 찾아다니면서 확인해 본 결과 그러면 라이온스에서 실시하는 이 연수를 특수분야 연수라는 이름을 따면 그 연수도 선생님들한테 가점을 줄 수가 있다. 그래서 충청북도하고 마산은 그런 자격을 땄습니다. 자, 이제 자격을 따면 선생님들이 오시겠지. 그 수입 애를 많이 쓰고 각 지구에다가 그 각 지구 연수원이 특수분야 연수기관 지정을 교육청과 섭외를 해서 받도록 해서 각 지구에서 노력한 지구도 많습니다. 강원 지구도 노력했고 저기 3호 지구도 노력했고 상당히 많은 노력들을 했었습니다. 그러다가 이 노력을 해봐도 충청북도와 마산의 경우를 보니까 선생님들이 와서 가점받아서 했다고 쳐도 실질적으로 현실에서 학생들한테 교육하는 거가 문이 안 열리니까
아무 의미가 없는 거 아니겠습니까? 선생님들만 모은다고 해도 해결될 일이 아니었어요. 그런데 우리는 이 방법으로 진행해 보려고 선생님들을 모으는 작업을 하기 위해서 또 그러한 노력을 했던 겁니다. 그래서 학교 당국에서 수업을 열어주지 않아서 우리는 이렇게 해서는 안 되겠다. 그래가지고 이런 문제점을 전에 트레이너가 일선학교 교사한테 하고 일선학교 교사가 교사 소속 학교 재학생한테 하던 이거를 트레이너가 선발된 나이온스 멤버인 강사로 일선학교 교사를 대체하고 그 다음에 일선학교 교사가 학생들을 재학생한테 하던 거를 학교 이외의 단체 등의 청소년으로 바꾸는 이러한 개선안을 우리가 국제협회가 제출을 하게 된 겁니다. 그래서 국제협회에서는 우리가 그런 안을 내니까 다른 나라에서도 너희들이 제시한 개선 방안처럼 운영하는 곳이 있으니까 너희들도 그렇게 그 방법으로 하겠으면 운영위원회에서 결의를 해서 우리한테 보내줘라. 그러면 우리가 도와주겠다 하는 그런 통보를 금년 8월 14일에 받았습니다. 그래서 우리 개선 결의를 9월 달에 1차 운영위원회를 하고 그 다음에 각 복합지구에서 그 선발 기준 그거에 대한 토의를 거쳐서 우리가 이거에 대한 협조를 해서 그쪽에다 통보를 해서 지금 우리가 개편된 작업으로 진행을 하고 있네요. 이렇게 운영 체계가 개편이 되다 보니까 이제 여기에서 실무적으로 해야 될 일이 많이 있어요. 실무적으로 여러분들이 이제 각 지구나 복합지구에서 해주셔야 될 일들이 연수 강사를 일선 교수에서 우리 나이스 멤버로 대책해야 하기 위한 선발 기준을 마련해야 됩니다. 이미 선발 기준이 이제 마련이 됐죠. 아까 1차 기준하고 2차 기준 마련됐죠. 그래서 그러고 나면 그 다음에 그렇게 선발 기준에서 선발된 강사들이 가서 강의할 대상의 기관을 우리가 선정하는 겁니다. 그래서 각 복합지구별로 어떤 기관으로 할 건지 소년원으로 할 건지 아니면 보이스카우스로 할 건지 걸스카우스로 할 건지 방과학습으로 할 건지 스포츠센터로 할 건지 대안학교로 할 건지 이런 것들을 여러 복합지구에서 이제 그거를 찾아내야 됩니다. 그걸 찾아내서 그곳에 가서 이제 협약을 체결하고 그 체결된 후에 우리가 복합지구별로 양성한 그러한 강사 그러니까 여기서 선발된 강사를 우리가 해서 그 강사들을 교육을 시키는 작업 이런 작업들이 복합지구에서 하셔야 될 일들입니다. 그래서 이러한 복합지구 선정 대상 기관을 선정하고 선정된 기관의 청소년들에게 퀘스트 프로그램 교육을 실시하고 사후 관리를 하기 위해서는 각 복합지구 라이스 퀘스트 위원회 역할이 대단히 중요합니다. 우리 김영진 위원장님 그거 잘 메모하셔야 됩니다. 김진영. 제 김진영 교수님. 교수님이시니까 뭐 더 잘하실 거예요. 그래서 이러한 거를 하셔서 이 일들을 이제 강사를 양성하는 기준은 했으니까 1월 13, 14일에 지금 예정이 됐으니까 그때 이제 강사 20명을 트레이너부터 교육받게 하는 일. 그 다음에 그 사람들이 가서 강의를 해야 될 대상기관을 찾는 일. 찾고 나면 그 대상기관의 청소년들한테 강사들을 파견해서 교육시키는 일. 이런 일들이 복합지구에서 이제 해야 됩니다. 그래서 복합지구에 퀘스트 위원장만 있고 위원들이 그동안에 없었습니다. 그래서 그런 것들을 이제 각 지구의 퀘스트 위원장을 복합지구의 퀘스트 위원으로 위촉하기로 복합지구 의장님들과 협의가 이루어졌습니다. 그래서 복합지구의 퀘스트 위원은 각 지구의 8개 지구의 퀘스트 위원장님들이 복합지구의 퀘스트 위원으로 이제 활약을 하시게 될 겁니다. 그래서 이러한 연합회 운영위원회하고 각 복합지구의 퀘스트 위원회하고 유기적인 이 협조가 아주 필요한 상태입니다. 그래서 그 앞으로 각 복합지구의 퀘스트 위원회가 활성화돼야 이 우리 퀘스트 사업이 성공하느냐 실패하느냐에 달려있다고 보겠습니다. 아까도 말씀드렸듯이 3번에 걸쳐서 매칭 자금을 부과하기로 했는데 15년에서 18년까지인데 15, 16과 16, 17은 했는데 17, 18은 아까 업무가 복합지구로 가느냐 어디로 가느냐 중단됐다고 그랬지 않습니까? 그래서 부과를 못했습니다. 그 부과 못한 거를 금액에는 부과할 수가 없죠. 이미 예산도 편성되고 이미 진행이 돼서 차액에 이거를 부과를 할 예정으로 있습니다. 그래서 차액에 여기 우리 일부 천재님들 두 분 와 계신데 예산 편성하실 때 이런 것들을
이 부분에 대한 예산 편성도 하셔야 됩니다. 퀘스트 3차분. 그래서 이거가 33,340돈. 그거가 1인당 한 500원씩 됩니다. 회원 1인당. 그래서 각 지구에서 500원 정도 그걸 하는데 이 3차분을 우리가 징수를 안 하면 LCF로부터 지원이 취소되게 됩니다. 이 조건이니까 매칭 자금을 우리가 모은다는 조건하에 30만 불을 줬는데 우리가 10만 불을 못 모으면 그 돈을 걷어가게 됩니다. 매칭 자금을 우리가 모으지 못하면. 그래서 이거는 빨리 내년 회기에는 이거를 징수해야 됩니다. 그래서 우리 국장님들 그거 잘 유념하셨다가 내년도 예산에 이 퀘스트 자금 3차분 이거에 대한 거를 하시고, 일부 지구에서는 이거가 2차분도 지금 미납이 된 지구도 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 1차년도 3,900만 원 부과해서 거기에 3,200만원에서 1차에 600만 원인가 돼 있고 그 외에는 또 1,100만 원 미수가 있습니다. 그런 것도 내년도 예산 편성하실 때 미수금도 함께 납부하도록 국장님들 챙겨보셔서 우리 지구가 1차년도, 2차년도 그 매칭 자금 부과분이 냈나 안 냈나도 한번 국장님들 잘 챙겨보시기를 부탁을 드리겠습니다. 그 다음에 트레이너의 추가 양성하고 상급 트레이너 문제입니다. 우리나라에 트레이너가 2명이 있다고 그랬습니다. 그런데 이 2명이 전부 다 현직 선생입니다. 한 분은 세종대학교 교수고 한 분은 대구 외국어고등학교 영어교사다 보니까 이 사람들이 우리가 필요로 할 때 강의를 못해요. 이 사람들이 가능한 시간은 여름방학과 겨울방학밖에 없어요. 우리 21개 지구 이런 데서 복합중에서 필요로 하는 거는 수시로인데 그 사람들만 기다릴 수가 없습니다. 그래서 이거를 우리가 트레이너를 추가로 양성해야 될 그 필요성이 많이 있습니다. 그래서 지난번에 우리 체제 개편할 때 국제협회하고 그런 부분도 상의를 했습니다. 이 트레이너 양성에 대한 그 애로점을 말씀을 드리면 아까 말씀드렸듯이 3년 걸렸다고 그랬습니다. 2년 11개월 걸렸는데 그 3년이라는 거가 그 시니어 트레이너가 일본 사람이고 일본에 있다 보니까 일본으로 오라면 일본으로 가고 홍콩으로 오라면 홍콩으로 가고 또 일본으로 오라면 일본으로 가고 홍콩으로 가고 이렇게 4번에 걸쳐서 왔다 갔다 거린다다가 그 다음에 이 사람들이 그 사토리 요코도 영어로 하고 이 사람들도 다 영어를 해득해서 영어로 강의를 듣는 것까지는 좋은데 이 사람들이 한국에 와서 5번을 실습을 합니다. 실습을 하는 거를 그 시니어 트레이너가 와서 참관을 하고 점수를 매겨요. 점수를 매기는데 우리 트레이너 과정에 있는 사람들이 실습하는 거는 한국에 있는 사람들한테 강의를 하니까 한국말을 할 거 아닙니까? 그럼 일본 사람이 시니어 트레이너가 저 사람이 강의하는 걸 들어야 평가를 하죠. 그러니까 동시통역자를 여기다 또 붙여야 돼요. 지금 저 사람이 지금 이 말 하니까 저 지금 수강생들이 저렇게 웃고 박수를 치고 있다. 뭐 어쨌다 이걸 계속 실시간으로 설명해야 되냐. 얼마나 힘든 일이에요. 이 시니어 트레이너 한국에 와서 오늘 부르는 값, 여기에서 호텔에서 재우는 값, 여기에 대한 동시통역 붙이는 값 이런 거 등등 해가지고 돈 7천만 원에다가 3년이 걸렸어요. 그래서 우리 지금 아까 얘기했듯이 우리 한국에서 선발된 사람 중에 하나 이병호 박사는 문교부 장학관도 했고 교육청의 교육정책국장도 했고 교육학 박사고 서울대학교 나왔고 아주 훌륭하신 분인데 그 자기보다도 못한 일본에 있는 사토료카라는 시니어 트레이너한테 연수받으러 일본에 매체를 다니고 홍콩 찾아다니면서 이러느니 이거 이 사람을 좀 시니어 트레이너로 좀 만들어줘라 하는 거를 얘기를 했습니다. 그러면 우리 한국의 트레이너 양성하는데 영어 교육자가 또 필요 없고 얼마든지 그냥 쉽게 외국에 갈 필요도 하지 않느냐. 그래서 그 부분을 요청을 했더니 국제협회에서 그 부분은 지금 니네들 체제 선생님에서 나연수로 강사로 그 다음에 학생에서 이 단체 청소년으로 바꾸는 이 작업으로 한번 교육을 몇 번 해보고 나서 그러고 나서 논의하자. 그렇게 그쪽하고 협의를 했습니다. 그래서 조금 더 시간을 가지고 있다가 이러한 여러 국제협회다 문제점을 들어서 시니어 트레이너 문제를 해결하려고 합니다. 그래서 우리 한국에서 이 사업이 늦은 이유가 첫 번째 양성기간이 길었다는 거, 그 다음에 공백기간 아까 있었다고 그랬지 않습니까? 그 다음에 세 번째가 성과 없는 노력을 좀 했습니다. 저희가 반성합니다. 왜냐하면
트레이너가 선생님들한테 하고 선생님들이 학생들한테 하는 거가 그게 철칙인 줄 알았어요. 절대 바꿀 수 없는 건지 알고 선생님들한테 가점 주는 방법, 학생 모집하는 방법 이런 것만 학교나 문교부 찾아다니면서 노력을 했는데 나중에 알고 보니까 그게 사실 쓸데없는 노력이었어요. 다른 나라에서는 그렇게 한다는 것을 국제임원 한 분이 설명을 해줘가지고 그래서 우리도 방향선을 해서 국제협회에다 이렇게 이거를 바꾸는 이 방법으로는 도저히 안 되니까 이거를 바꿀 수 있는 거를 우리가 뒤늦게 알고 그쪽에다 요청을 해서 국제협회에서 긍정적인 대답을 들어서 이렇게 이러한 방법으로 바꿔서 우리가 전환하게 된 겁니다. 그러니까 사실 어떠한 이 문제를 해결하는 방법에 있어서 하나의 길만 있는 게 아니고 여러 방법도 놓고 해봤어야 되는데 우리가 이거를 못했습니다. 한 가지 길만 뚫으려고 그냥 선생님들을 모집하는 방법, 학교에다 강의를 열게 하는 하기 위해서 문교부하고 교육청을 찾아다니는 것만 노력했는데 그래서는 안 된다는 걸 우리가 느껴서 그것을 바로 알고 이제는 제대로 방법을 찾아서 이제는 어느 정도 이제 정착이 될 단계에 이르렀습니다. 그래서 이제 새로운 방법을 하면 이것이 훨씬 더 쉽게 일이 진행되리라고 생각이 됩니다. 그래서 여러분들이 이 오늘 설명에 들으신 사항을 또 이 자료를 가져가셔서 각 지구에서 또 각 클럽의 또 지구의 임원님들한테도 꼭 연수시켜 주실 것을 당부드리면서 제 설명을 여기서 마치도록 하겠습니다. 질문 사항 있으면 좀 받겠습니다. PPT 자료를 지구에 불만 좀 주세요. 네, 그러시죠. 이제 제가 이거 돋보기 제가 신경 써서 많은 건데, 예, 저 한 명당 한 1억씩 주시면. 예, 그러면 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.